अजीजानुन इत्तिफाकन बयान दानन द मौजू न द टॉपिक ना बदल दे। अल्लाह न गवाड़म छे द रमजान और द कुरान अजीम द द्वारो मुतालिक बयान सरद अमल ना अल्लाह तासु मुंगता तौफीक नसीब की। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह दाद कुफार मक्का परत के नाजिल ले और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अबू बकर उमर उस्मान अली दा पयो गिरजाओ धर्मसालो पयो माबद खाना द मुशरिकीन बांधे तेरे दिल कुफार मक्का दलात मनात उज़ा यऊक यऊस नसर हुबल वगैरह ज़ालिक दागे इबादत ता सजदा बांधे प्रातों रसूल मकबूल सलाम अर्ज के अस्सलामुन अलैकुम अला मन इत्तबअल हुदा सलाम नबादे और सराख पले द मिशन मुआफिक खबरें गड़े वड़े करे और तपो से वो कुछ तासु दे बुतानु ता सजदे वाले लगावे जवाब मिलाओ शु चीज जमुंग द अल्लाह सर मीना दा और द अल्लाह सर मोहब्बत को जमुंग प्यार और लव दा द अल्लाह सर नु दे बुतानु तजुक सजदा लगाओ चिदा बमुंग ले द खुदा सर मुलाकात और द खुदा सर यौज़ेवालो मोहब्बतो उल्फतो जीनतो राहतो रहमतो शराफतो दाबद खुदा दर की मुंगला खुदा नगवाड़ी अज़ीज़ानु लिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा द अर्चा द पारा यो दलील दे और द आगे दलील लांदे और अना लांदे आगा जिंदगी तेरी काफिरानु सरम मुशरिकानु सरम दायो दलील अल्लाह दे मुंगो तासु द बुत परस्त है उधर शरकात हो बिदअत ना बच को साथी फौरी आयात नाजिल से चकुल या मोहम्मद लिकुफार मक्का दे कुफार मक्का तो हुआ आम ऐलान का च इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह कतासु हकीकी दो सही सामने और पाला मयन ये नफत्तबिऊनी द मोहम्मद रसूलुल्लाह द यार गार सवर और द हेरा द गर द फकीर ताबेदारियों की अजीजान उस्मी न चिदा अल्लाह दा जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के ना बेलाल पर मोहम्मद रसूलुल्लाह मयनो कना नो अल्लाह पर बेलाल मयनो नो आयात रागी ची कतासु मिनो मोहब्बत की रिश्तुनी दा अल्लाह सर कवे नो दा रसूलुल्लाह मोहब्बत होता बेदारियों की अज़ीज़ानु जन्नतुल फिरदौस की यो हुरा दा आगे हुर मुतालिक टूल हुरानी जमीउल हुरिल ऐन उशाकुल लहा दा टूल हुरे दा आगे यवी हुरे प अरमान दी चकाश द दे यवी हुरे दीदार अल्लाह मुंग प तमाम जिंदगी उम्र के राकड़े दाम दे हदीस के राजी च खुलिकत मिन अरबअतिल अशिया द सलूर सिजुन न जोड़ सोना मिन मिस्किन द मुश्कुना व अंबरिन द अंबरुना व काफूरिन द्रेम काफूरना व ज़ाफरानिन अव सलोरम द ज़ाफरानुना हुस्न लौला अन अल्लाह क़ज़ा लि अहलिल जन्नति अन ला यमूत रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाई कि चरे जन्नतियानु ल प जन्नत के मर गए न द दी हुर दुमर हुस्न दे लमातू मिन हुस्नहा व जमालहा द दी हुर द खाइस द वजन ब तमाम जन्नतियान मर शवे वो जन्नतियानु ल मर गश्त द मेराज पशप बाने जनाब रसूलुल्लाह तो यो
جلکو شو. جبرائیل امین نے تپوسو کو چې نن خو اسمانونو کې د نور شمع بلې دي او هغه نورانیت جدا ده، خدا چمک خود ټولی دنیا د پاسه ده. و یا رسول الله دا یو حوره ده او هغه د خپل شال او د خپل سالونه صرف دا یو نوک دا راښکاره کو داسې کې خو ده ستاسو خوشاله د وجه. اوس دا د هغې نوک برېښنا ده، دا خو د هغې جمال دی چې تمام اسمانونه او ځمکې د حورې په یو ګوتې نوک باندې برېښنا کوي. نو ښایسته ده که نه؟ تسمى لها لاعبه، هغې ته حدیث کې رسول الله لاعبه ویله چې د هغې نوم لاعبه دی. لاعبه د باب مفاعلین، لاعب یلاعبو په معنی د ډېرو لوبغاړو لوبې کوونکي سره. دا خو د هغې جمال و کمال. لو بسقت بسقة في 7 أبحر لكانت أعلى من العسل. که په اوو سمندرونو کې لاړه توکړه یوه، نو اوه سمندرو نه چې سیر اوبه راوالی د خزانې د میل په من چینو باندې نه خوږېږي، دومره ترخي اوبه دي. پوهېږې؟ او د هغې که پکې لاړه توکړه، رسول الله فرمایي لکانت اعلی من العسل، هغه به د جنت د شاتو نم زیاتې خوږې شي. بیا مکتوب بین عینیها، د هغې د تندي منځ کې لیکلي دي، یعنې کوم خال چې هغې ته لګېدلی دی، هغې باندې دا خال لګېدلی دی، لیکلي دا دي چې من کان یرید ان یکون له مثلی، که زما غوندې حسنداره ښځه جاریه او پیغله دا د چا خوښوي، نو فلیعمل برضاء ربی، دی د تمامه زندگی د الله په رضا کې تېره کړي. نو د الله رضا څه څیز دی؟ د جناب رسول الله محبت. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که د الله مینه خوښوئ نو د جناب رسول الله سره مینه وکړئ. دی وجه صحابه کرام سره د ابوبکر عمر عثمان علی ولی جلی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ناست. کونینو سردار فرمایي چې راځئ نن د هغه څیز اظهار وکړو چې کوم ستاسو زموږ زړونو کې زیات محبوب دی. زیات محبوب دی. رسول مقبول او فرمایل حبب الی من الدنیاکم ثلاث، حبب الی من الدنیاکم ثلاث. اے صحابو زما زړه کې اللہ دے یو درو چیزوں محبت ځای کړی دی. 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی دی. بھائی 3 چیزوں د رسول اللہ زړه کې مینه شته. عمر فاروق आवाज کوي بین یا محمد رسول اللہ، اظہر یا رسول اللہ اظہاروں کا بیانوں کا. قال النبی یا ابا بکر الاول منهن الطیب. دا رسول اللہ علیہ السلام اول چیز چې مینه وسره لري هغه خوشبوئی ده. څه شی؟ خوشبوئی ده. د پیدائش پر ورځ باندې بی بی صابیه منډه کې خانه کعبه تھا چې زه په عبدالمطلب باندې زیر حکم چستان وسه پیدا شو. چې زیر ورکو عبدالمطلب را منډه کړو د هغه کټو سریر او هغه بسترې لراغه چې کومه کې جناب رسول الله علیه السلام چې بسترې دا څه کولاو که رسول مقبول نشته به وشه پریوت. بی بی صابیه ته وی چې کذب ته الی تا ما ته دروغ وی. معشوم زیر درا کوشتنه بر حاتب نه आवाज وشو چې اے عبدالمطلبه حیرانه ګم محمد رسول الله د معشومانو غوندې معشوم نه دی چې د دنیا الیچوی یا ډیلوري یا د دنیا یو دایي دی هغه سنبال او سنگار کی هغه الله ما یلیق بشانه جنت لزان لرا واستو. اول به د جنت پرنجو هغه لسترګې توري
او بیا به د جنت په خوشبویه کوي اله برازي. نو رسول مقبول او فرمایل چې زما طیب سره، عربي کې طیب خوشبویه ته. جبرائیل امین الله در کې حاضر دی. الله ورته فرمایل چې رسول مقبول لا شو په څنګهلو کې به جناب رسول الله اوږي او تګي او نهار ګرځي. زما سلام ورته وایو، سلام نه بعد وحی ورکا. جبرائیل امین وی چې ما ته خو پته نه لګي کم ځنګل کې. الله فرمایل چې سلويخ روزو په مزل کله تا ته مزل جناب رسول الله استامنس کې پاتې شي نو د خوشبویا یو بهار بشي. ته چې د سلويخ ته روزو مقدار مزل دا د مکی په غرونو ځنګلو کې وکړي نو همدغلته به جناب رسول الله وي. داغه محبت د عطر سره دی او زه په د جنت د عطر باران د عرش نکوم. بی بی سلمہ میمونہ فرمایي چې موږ به د جناب رسول الله په خواله کې ځان لا عطر جوړول او د مدینه الرسول صحابان سوار فرمایي چې رسول مقبول به د مدینه په یو کوڅه لاړ نو هغه کوڅې نه با ورځ خوشبو اطلاع. نو کونانو سردار او فرمایل چې زما مینه د خوشبوئی سره. فاطمه د پلار سر ته ولاړه د رسول مقبول وفات. صدیق اکبر په پاسه ور پریوت او بیهوشه او به اختیار کې आवाज وکړي چې یا محمد تفتح حي وميتا پيندم د خوشبوئی روانه او د مرد بعد د سنکدن هغه تکلیف کې سخت خلوم ستا خوشبوئی کوي. فاطمه قبر لاله د قبر خورې راواغه سوداسي هغه سره بیهوشه شو او بیهوشه کې وې چې ماذا علی من شم تربت احمدی ماذا علی من شم تربت احمدی ان لا يشم مد الزمان غوالیا. کاش کده محمد رسول الله د قبر خور چا بوئی کړه نو دومره لوی خوشبوئی پکې د کده جنت خوشبوئی بوئی نه کینو دا خورم ورله کافی ده. خصبت علی مصائب لو انها صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. یا الله د پلار د وفات غم په ما دومره بار دی کدا غم دې پدیش پو او ورځو بار کو نو قیامت ورځ پوری بروازي توریش دومره له بوج په ماره بیام ځا خوشبوئی محسوسو. نو د دوارو جانو سردان ور کوټوالی کیم خوشبوئی زوانه کیم خوشبوئی زنکدن کیم خوشبوئی وفات نه بعدم خوشبوئی د قبر خورنم خوشبوئی. اے صحابه حبب الی من دنیاکم ثلاث الاول الطیب. زما مینه د خوشبوئی سره ده زما د امت مینه بم خوشبوئی سره. دویم والمرأة الصالحة اغا بی بی چې د الله حق ادا کی د الله حکم امنی د الله د حکم نه بعد بیا د خاون فرمان برداري. کما خزا چې د خاون نبی اجازه بار ته وتا بهر مړ شولان پلار لتلان مړ شولان مور لتلان مړ شولان په د پلار او مور نه درجه بل چشته لار کې مړ شو. جناب رسول الله فرمایي زه پیغمبر نیم ځان لده بل پیغمبر ګوري دي شفاعت نکوم زکه دا د خاون نبی اجازه وته خاون نبی اجازه دي لوت لاره الله وینه د روزه قبلهم نه د منځ قبلهم نه د زکات او حج قبلهم. کداغه وخت کې وفات شي مردار وفات عمر شولې رسول الله وې زبزان لبل امتی وګورم دا د ځان لبل پیغمبر وګوري. والمرأة الصالحة كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رسول الله فرمائی دنیا ټول بہترین د متاع او د فائدې سامان لیکن بہترین اسباب او سامان دا نیک دیندار خزرن. دا اغی خز شفاعت بزکم د فاطمه
خدیجه او د عائشه سره به یو ځای جنت کې الله نه غواړم کما خزه چې د الله حق ادا کی او ورپسې بیا د خاوند حق ادا کی. خزه ته چې خاوند په نظر دو محبت او قتل یو ځل نو الله وی زب ورته شپېته کارته په نظر د رحمت وګور. سبحان الله. ځکه چې الله په مونږ زیات مایندې ګوري دا چې زه د خپل بنده په چل باندې او بخم. زما سره ملګری سټوډنټان راغلي هغه ته کله کله انګلیش نو ما هم دوی نه زده کړي قسم په خدای کړي سکول شامل لیدل دی سکول شامل نه لیدل. اوس دا د الله مینه را God cannot be everywhere therefore he makes mother. الله وی ز پتا د مور نه زیات بیانم خو تا زما مینه تلل شوانا نه دی وجه مې مور درکه چې زما مینه په مور وګوره چې د مور د سره مینه زمام د سره مینه د پلار مینه زمام مینه بیا خو how does believe you in almighty you be questioned you in almighty God you in almighty Allah بیان ته د هغه الله نه انکار کې کم چې پتا د مور نه زیات مینه بیان ته د هغه الله نه روګردان روان دي کم الله چې پتا د خپل پلار نه زیات مین دي پتا د خپل بچی نه زیات مین دي پوهیږي. الله دې زموږ محبت هم پیدا کړي. خبره د محبت بیا وجعلت قرة عینی فی الصلاة منظما دسترګو یخواله ده سو کوئی وجعلت قرة عینی فی الصلاة. الله د دوارو جانو سردار فرمائی چې الله زما پزړه کې مون سره محبت پیدا کړي مون زما د سترګو نور دی د زړه سکون دی مون د مسلمان وقار دی مون د مسلمان شرافت دی مون د مسلمان نظافت دی مون الفت دی محبت دی راحت دی رحمت دی نعمت دی عزت دی شرافت دی عظمت دی د الله سره محبت دی مون لوی ذریعہ الصلاة معراج المؤمنین الصلاة عماد الدین الصلاة جنة للناس الصلاة مفتاح الرحمن الصلاة مفتاح الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منظمات دل سکون دسترگو یخوالی کونین سردار فرمائی پا یهود سلام واچویں د سلام قابل دی یهودیان نصرانیانو باندې سلام عرض کئ یا نصرانیان د سلام قابل دی یعقوبیانو باندې سلام اچوئ سلام قابل دی لیکن ولا تسلموا على اليهود في امتي زما د امت په يهودي باندې سلام وانه فإن مرضوا کدوی بیمار شو تپوس له مزه کدی وفات شو غسل ورله مور کوي کدی وفات شو جنازه مکوي که وفات شو د مسلمانانو مقبره مخخه ولا تغسلوا غسل ورله ورنک ولا تصلوا جنازه پیونکه ولا تدافنوا في مقابر المسلمين د مسلمانانو مقبره کې خخنه قالوا اصحاب النبي فرمایل یا رسول الله من سوق د مسلمانانو مقبره من سمع الاذان دوړو جانو سردار فرمایي چې اذان ووري ولم يحضر الجماعه منستحضر نشي کدی بیمار شو تپوس له مزه کنه کمر شو غسل مور کړي جنازه له مزه مسلمانانو مقبره کې مپرېږي سوچ منس کوي زماستر ګلرنا ور کوي سوچ من کوي زماستر ګو کې خورې چي اطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاه صحابه حیران دي چې اے پروردگار عالم د محمد رسول الله مقابله بده کې سوکو کی فقام ابو بکر صدیق درید یا رسول الله صدقتا وبررتا ستاسو د دریو خبرو سره مینره ولی ابو بکر صدیق هم ستا په لار روان دی نو د ابو بکر صدیق هم د دریو سيزونو سره مینه کړي خو اخر کې بتاسو نه تاسو کوم چې تاسو سره مینه کنه موږ هم مینه کوو کنه سره خو کوو دنیا کې ما یو ځای کې ابل شپدوي نو سړی راته وی چې استاجي زمانہ سار سره ډیره مینه دا سبل بابا نه ته پوسو مال بابا تا ما ته بچی مرض سره ما ځل صادر والو تصویر اثر داسه نو داسه مې کړی یو بوډا سره راغی ما ته وی چې شیخ جنګو مالسو
वे मास का मेल कम दे अगर गरने ददी ज़नरो ने काका तस्बीह नम असे तपोस बाखिर के कोमा चस्ता सर मीना माल जनाजा दर्जी वे आओ बची नागा माल दाई उठ के खुरातु हुए डा वगा ए बिना कना नागा वगा ए बिना रातु विच बची मैं ज़करी वगा पे बना वगा पे बना वगा पे बना मैं अल्लाह रहम दे खैरी रमजान दे जन्नत दरवाजे खोलाऊ दी बस कमर की गई जन्नत तूती वर्ज़ पे ना सरे मा च खुदाई ज़मूंग मीना मगस सर पैदा की सर उस सहाबा हैरान दी च द रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मुकाबला सु कुलिश फकाम अबू बकर वफाऊं का बादशाह दगारे सवार यार सख्त के फकार द मुहम्मद रसूलुल्लाह यार अवल अबू बकर सिद्दीक अमीर अल मोमिनीन उदरत सदक़त या रसूल अल्लाह हुब्बिब इलैया मिन दुनिया सलास या रसूल अल्लाह ता रिश्ते हुए चस्ता पढ़ के मीना अल्लाह दे योद्रु सी दुनु सर पैदा करे दा खुदा अबू बकर मीनम दद्रे सर काला मोहम्मद बैन या अबू बकरिन अबू बकर बयान का वो बयान अबू बकर सिद्दीक वरतवे अन नजर इला वजहिक अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह चस्ता द मखशमवी او ابو بکر سترګې د قیامت پورې بیسان شي ستا د مخشم بلیږي او ابو بکر صدیق ورته قیامت پورې ګوري ان نظر الی وجهک دا ابو بکر صدیق نظر چې سحر او ماخام پروغ او پناروغا نشستو برخاست ولاړو ناستا رفتا مد تلوراتلو کې دا ابو بکر سترګې او د محمد رسول الله چهره نوروي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رسول مقبول آواز کہی اے عائشہ نل بیماری مرو ابا بکر ان یصلی بالناس ابو بکر تو اوائے چھ زما پزے باندی منور کی زما پزے چھ ابو بکر صدیق میراب لرا گئے وی قتل دا اغم مزیدار او خیستہ شمنشترے بے ہوش پریوت او چگے کے چنل دی نشتا پا میراب کے دمخ شمان نند نشتا پا میراب کے دمخ شمان تارکی رال حبیب آزنگ پا جمان ستا دمخ شما دینی او ابو بکر دی جمدیوی خوش میراب تا دیگو نند نشتا دمخ شما پا میراب کے تور ظلفی یلول پا پیچو تاب کے دادا ابو بکر دا بے ہوش الفاظ دی چه شاعر پا نصر نہ پا نظم کے اپیلن نند نشت پا میراب کے دمخ شما تاریکی رال حبیب آزنگ پا جمان نند نشت دمخ شما پا میراب کے تور ظلف یلول پا پیچو تاب کے راشا راشا پا میراب کے قدم کے دال پا زخمی زڑن زمونگا مرہم کے دا دادا ابو بکر دا خود صوبان نہ تپوسو گئیں دا جمعے پر رسول اللہ علیہ السلام خود بوئے صوبان لاندے پریوت ورتوی حضرت صوبان خلق باندې دی تقریر ګډوډ کده خدای بنده صدر باندې وش صوبان ورتوی علی د محمد رسول الله چهره ورته وګورئ اری جانا چبت کر دی بلا اندر بلا کر دی اری جانا چبت کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمی سیاداری و دیگر سرما درون کر دی دا تو پوس خود محمد رسول اللہ نا اوکان چننے دا بلا دا پاس بل بلا جوڑکان مصیبت دا پاس بل مصیبت جوڑ کو یو خوستر کی دا جنت پر انجوم توروے او ننے پکی دا دنیا رانجا چولی دے صوبان بے حسن لیونی کی دا رسول مقبول پگے کہ دا محمد رسول اللہ چہرے نور پروتے مخامق دا پلس مس پگ میوان ابو بکر قسم خری چی ما بد پیلا سمس پو میں تو قتل او دا محمد رسول اللہ چہران ورطم میں قتل دا رسول مقبول مخ مبارک دس پو میں نپو یا چند مزیدار خدا دے لنگا حسن بی بی عائشان کور کے منڈی وئی کل یو گٹلا بل گٹلا رسول اللہ علیہ السلام ورطی پدے تیارے کی کوٹا کیسے وی یا رسول اللہ استن رانا رو کشوی دا دیر وقت اوشو تیارا را باندے راغ لستن میں پزمک بیانو منت رسول مقبول دا یو غاخ ورتخکار
او ای ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري مرسبک میدا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډیر راشي مدینه دا ستا بهار ته نه رسیږي دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خوره والله چې بهتري وګل شیرین ابوبکر دینا اسوا النظر الى وجهك یا رسول الله چې د ابوبکر سترګې او ستا چهره انور وي ستا جسد اطهر وي یا رسول الله ابوبکر با سترګې په غشو باندې ړندې شي خو ستا د مخ د شمې نه به سترګې وانړئ بیا ورته یا رسول الله وانفاق مالی علی امرک چې د ابوبکر تن من وطن بدن کفن مالو جانو تاجو تختو وختو بخت دا د رسول الله پر رضا کې قربان شي دې سره مې مینه را وانفاق مالی علی امرک دا ابوبکر مال او حال چې ستا په امر او رضا کې قربان شي یو ورځ جبرائیل امین ناست دی د بوجې جامې چولې پوهېږئ په خبره زما هم روژه رسول مقبول تپوس کوي یا جبریل لما البستا دا جامې دې ولې د بوجې اغوستې دي وایي پوه نم تمام اسمانونو کې چې څومره فرشتې وې ټولې د بوجې جامې چولې جبرائیل امین ته الله حکم کوي چې ته ورته ووایې چې نن د جنت حوران هم د بوجې جامې چولې جبرائیل امین عرض کوي یا رسول الله نن د جنت حور هم د بوجې جامې چولې او د بوجې په هر یوه جامه کې به یو اتیا ټاکې لګېدلې د ټولو حوران الله سره هر څه شته ستاسو د پښتو متل دی چې څوک ورته لکه پلانې شي نبي الله هم پاک دی او دربار هم پاک ناول خو د خدای په دې متل بې خو باسي چې هغه متل دی وکړو چې هغه یعنې د الله تشبیه دي د ځان سره راوسته یعنې ته غریب یې نو الله هم غریب دی ستا خوله ګنده ده د الله خوله هم ګنده ده ته ګناهګار سیاکار خطاکار بدکار یې نو الله هم داسې دی ستا کور کې څه نشته نو الله سره هم نشته زمونږ دا پښتو مجیبل پښتو ده خیر بهرحال نه الله سره د بوجې جامې هم شته ډېرو ملنګانو ته اوس هم اچولي که نه مونږ سره یو ملنګ و هغه بیړی کې کېناست دواوې علاقې ته بیړی دی چمته ور سره وه چمتے والا میری کشتی پارے لگا دینا کشتے ہو نا یہ مولا علی ہے شہر خدا میرے کشتی پارے لگا دینا زور تو د قار سوري ما چې کور دروان شه دلته د الله نه غواړي چې الله دله بیړۍ پورې باسي اوس ته علي صاحب ته علي صاحب او صحابیو درجات عالیه ورته ملو شوي دي ټیک ده که علي صاحب نور سکولی شو نه امام حسن او حسین له بیزان نور رسول شي یزید بن مخ داغي بیړۍ هغه پار نه کور دروان شه مستا بیړۍ پدې کې زمانه کې اوس دا ګرځي او دی وی چې مولا علی یہ شهر خدا مې پدې کې هغه لنګر اوښلې چې لنګر اوښلې دو دا بیړۍ دسي نو چې دا سیدی تر تړوبه شولا نو اوبه پکې رااله دې بل تر منډه خو چې هغه ډېر تر اچي هغه بل نظر چې یا ما ورته نه یا علی یا علی یا علی ویش نه یقینا چې علی سن شکولي کسکینو الله بکای اوس د کفار مکه داغي قدم دا و چې کله بیړه کې کېناستل نو دعوا الله مخلصین له الدین هغه به د یو الله نه غوښتل چې الله زموږ دا بیړه ته پاره نو هغه ملنګ سره چمټمو د بوجې جامې چولې نو الله د بوجې جامې وسره شته ملنګانو ته ورغستولې پوهېږئ ملنګ بابا چرته سي وې دې مخامخ کلی ته وردم چاله مې زوی ورکړی دی زوی نه کېده خو ما ولا زوی ورکړ نو هغې مبارکۍ له وردم اوس مونږ یعنې پاکستان دی که نه پاکستان نه دی د مستو کټوی ده سر پې روې پیشوګان وخوړ هر څه پکې اوسېږي نو هغه چې هغې غاړه پورې وتو هغه ښځه رالی وی خو الله مړ کړو
وای ما خو درکنو چې الله مړ کنو تو سره دښمنی کوه زه څوک ما خو درکړو نو مال چې کاکا تا دومره غټ زوی ورکو نو د خدای نه خلاصولی نه شو خلاص کړی به دې موږ نو اصل چې الله دې زموږ مینه محبت په هر عقیده کې د جناب رسول الله سره پیدا کړي رسول مقبول تا ابو بکر صدیق فرمایي وانفاق مالی علی امرک دا ابو بکر مال او حال دا ستا پر رضا او ستا په امر باندې قربان شي جبريل وای ورته چې نن د جنت حرم د یو اتیو ټاکو جوړ شوی جامې د بوجه چولی رسول مقبول فرمایل چې پروردگار عالمان نن ابو بکر صدیق په دور کې دا ابو بکر صدیق بیان کې جبرائیل امین دی بوجه جامې چولی چې زته تپوس کم د اسمان پرشتوم بوجه جامې چولی یا الله حور غلمانم د بوجه جامې چولی خدای دا سوجا الله وتعالى کوي اے محمد رسول الله ابو بکر صدیق نن په خپل کور کې جارو والا چې سونه سي منتلستا پر رضا باندې چانده کې داخل کړ سکه مونږ باندې چې کله کله ست چاندي आवाज وشي نو څوک ځان بیمار کو څوک غاغ بیمار کو څوک په بیمار کو څوک نو الله وی زماني ول ډیر سخت رانی سي کنه په خدای مې قسم یو دومره له صوباره به ډاکټر سره ډسپنسر سره هغه صوباره بم درو منډي په دې مټ کې او هغه ځای بده معاملم درنه کو سکی جمعات له 50 روپے نه ورته الله وی چې سم درو نشم غنی په دې بجګیا روډ په در باندې د پاسا هغه خدای پرشته مقرب پولیس پیښ شي په ایمان چې د چرسو دانم درته واچي یو ادم ټکای او در سره چې سي ام درته وایي هغه کنه خدا ابو بکر غونډه کې ایمان پیدا کړ الله ورته आवाज کوي چې ابو بکر صدیق ستا په حکم او ستا خوشاله کې او ستا په امر باندې کور کې چې سمونتل ټوله وروړي جامې ټوله قربان کړي ابو بکر چې ځان تو قتل چې خپل جامې می قربان کړي یا رسول الله د بوجه د جامو نه لنګو نن د ابو بکر لنګ ما ته خوښ شوی نو تمامو د جنت حور او اسمان کې جبرائیل امین ته مم لنګو او زکه چې ابو بکر وایي وانفاق مالی فی امرک یا رسول الله چې زما مال او دولت جان او مال تاج او تخوی استا خوشاله کې شي قربان شي درم وان يكون ابنتي في بيتك چې د رسول الله عليه السلام خزد ابو بکر لور دا رسول مقبول بي جوړ شي دې سره مې بینه لوري ورکه کورنه رسول مقبول تیر عمر د بیبي عائشه شپږ کاله زندگی د شپږو کالو ماشومه ګوډیانه ور سره پلاس کوي چاته پوس کړو چې کور کې را وری ګوډیانه موډیانه وی دا روا دي کنه روا دي بیبي عائشه سره د واده پښپ باندې رسول الله غي کې غیلا ګوډیانه لو بوله چې هغه رسول مقبول په تیر عمر ولا بیبي عائشه ویا رسول الله دا خو یوال چې او یا لونه د ابو بکر ټول به دنا قربان کړي ان يكون ابنتي في بيتك چې زما لونه وي استا په کور کې نکاح کې نه صحابه سرونه ټیټ کړل چې یا الله اوس په د ابو بکر مقابله فقام عمر ابن الخطاب عمر فاروق درې وته صدقت یا ابا بکر حبب الی من دنیا ثلاث زمام د درو سيزونو سره مینارا الامر بالمعروف زما امر بالمعروف سره مینارا چې دا عمر فاروق لکه جبوی لاس کې توروي ټول عمر د الله د دین تبلیغ او پرچار کوي یو دویم والنهي عن المنکر دویم د بدون من کول سره مینرا وصوب الخلق او زری جامع سره مینرا چې عمر فاروق ټول عمر جم دی او زری جامع چولی د وفات وخت د عمر فاروق علي صاحب ورغه چې بار یو دیرش گورنران او رئیسان او بادشاہان راغلي دي د عمر فاروق ته پوسله نو دې مخ کې ورغه چې مخ کې ورغه او عمر فاروق ته وکتل نو یو اتیا ټاکه د عمر فاروق کمیس تا چولې او د تاڼو په ځای پکې غنه ور کړې څه شي غنه ور کړې عمر فاروق ته आवाज وکړ یا امیر المؤمنین بادشاہان راغلي دي ستاسو پوسله اسنه داغي په نظر کې ته دا سي ذلیل او رسوا ښکار نه شي دا کمیس بدل کا او دې ځن کدن عمر فاروق سترو اوخ کې وګرځي دي وې د عبد الله د مور نه تاسو کده عمر فاروق د بیبي نه تاسو هغه بیبي ورلا आवाज ورکړي چې اے علي په خدای قسم دې عمر فاروق په تمام بادشاہ زندګۍ کې بیت المال ور سره الله دې اوس موږ د سمالکان کوي نه کنه
دا تپوس د اوسنو زکات والا سر زکات پند یغینه تپوس کې ور سنگال دی ابل اورز مې ورته وې مرزه چونه طالب مګه سیکل را لم چرته یوري هم چرته یوري کاښالو کې مې ورته وې نو مې ناخلم ځکه چې ریکارډینګ کیږي ما ورته وې زه به در سره بل چل کوم که خیر خو چې تماله وټ لراشي تاغه سیکل سکړه د کباړي بازار کې خرڅه کې ستا کور روان شي بیا ماشینونه زه د کونډې زویم نو ماشینونه د چاله ورکړل ستاسو کورونه لوټي لوټي شه چې ماله ملاو نشو طالب زما مور له ملاو نشو بل بچاله ملوي نو د دې خلقو نه بیا تاسو نو کې د بیت المال د حال قسم دې په خدای چې لوی لوی کارخانه د زکات په مال باندې چلیږي ال تروزی د یتیم او د مسکین په نو او کارخانه په نن بیگا پینټر کان کې د 3 کروڑ روپو پروګرام شوی دی رو جماعت نه لا پکې ډمی دي دا غډم نوم نه لم بل خبره دا سړي ویل دا صرف د حشر او د زکات په نوم چې کومه پیسې راغلي هغه لګي نن مولانا بجلیګر صاحب تسړی ناز ته ورته لګیاوي نو الله دې مونږ له داسې بادشاہ را کې چې سره سړی دوی خوې کنه نن خدای دوی پرونه داسې پلال خان جګړه یا وای په دې لال خان باندې باندې ابل وای هو دا غم نشته چې خلکو له بس کول غواړي کنه نو خدای دې موږ له صالح خپل رحم وکړي بهرحال نو عمر فاروق بیبي ورته وې چې اے حضرت علی په خدای قسم دې د کمیز تپوس مکو عمر فاروق په ټوله بادشاہ کې والله که دویم کمیز ځان له جوړ کړی تڼه پکې نشتان ازغي مې والله چولې دي غنه د تڼه په ځای باندې دغه کمیز هم لندو نو د خپل زوی حصہ ور سره ملګری کړل سورته واچو عمر فاروق ورته وای چې اے علي خبر نور پرې دغه امر بالمعروف سره مینا دان ستادا لنګ لنګ پګیټو باندې د پاسه پروت دی بچي رسول الله فرمایي چې زبط مراورم هغه په اور سوځي چې د چاخ په پګیټو په پنځو کې پټي نو بچاول امر بالمعروف او منان زدت امر بالمعروف نهي عن المنکر زن کدن کم کو مدا لنګ لنګ غوندي وچت کان بیا ته علي کله چې وفات شمه او غسل راکې نو د غسل نه بعد ګیر را لمغو منځوان دا ګیر مې د محمد رسول الله امانت ده اسنه د ګمنځ په غاخي کې د عمر فاروق د ګیر نه ډکه چرته پاتې نشي بیا ورته وای علي کله چې ملحد کې کېده نو خور راواله د دنیا د مخبري قبرستان خور راواله او د عمر فاروق په مخ باندې اومګان علي صاحب ورته امیر المؤمنین د سوجنستان مخ په خورو کړ وې کله چې فرشتي راشي من ربک وما دینک ومن نبیک تپوس کوي نو عمر فاروق به ورته مخوخی چې زه خو د دنیا نه مخ راغلی ما اېدا قبر فرشتو دا خړ مخ اوس ویره مې وګوره دلته خو مې لږ پارام پرې ده تکبیر نعره تکبیر نو عمر فاروق حضرت عمر زنده باد ما ته وګوره د دوی لیډر یاد کړه چې زنده باد عمر فاروق مې یاد د دوی لیډر یاد کړه چې هغه زنده باد دوی په عمر فاروق سکی ها دوی عمر فاروق پیژنې نه چې عمر فاروق وسوکو دا تصور دوی ته نه متصور کیږي چې دا خلکو تپوس بکی الله وی چې الب زمانہ ګامک دی چې د عمر فاروق د زندګۍ پشان زندگی در نه وغواړم د ابو بکر د زندګۍ پشان زندگی در نه وغواړم د عثمان ذی النورین پشان زندگی در نه وغواړم الب زما د مخې نه غني ولاړ به زما مخې قیامت پر خدای دې امان وکړي اوس عمر فاروق بیان تام کو فقام عثمان ابن عفان عثمان ذی النورین ادرت او دا ورته چې حبب الی من دنیا ثلاث بین یا عثمان تیم بیانو کا ستاسس سرس مینرا عثمان ذی النورین بیان کئی اطعام الجیعان اوګل روټه ورکول سره مینرا عثمان ذی النورین خزانی وی داغه مال او جان وی او د غریبانو اوګو نهرو بربندو باندې تقسیم شي اطعام الجیعان غریبانو له روټه ورکول غریبان اوګي مړول وکسوت العریان کمزورو نادارو بے وسو بے کسل جامع کپڑے غستول
اطعام الجيعان وكسوة العريان. چې د مدینه الرسول غریبان، مسکینان، فقیران، گدایان وی، د عثمان ذوالنورین خزانی وی، ټوله خرڅ شي، جامې په واغستې شو، تمام فقیران په جامو باندې ماړه او پټ شي. دریم وتلاوت القرآن، دریم مینه د عثمان ذوالنورین د تلاوت د قرآن سره را. عثمان ذوالنورین یو سلوی خورد په کور کوټه کې بند کړی دی، یو سلوی نهار دی، اوږې دی، تږی دی، قرآن عظیم ته ګوري، قرآن تلاوت کوي، چې قرآن عظیم ختم شي بیا د سره کی، چې بیا ختم شي بیا د سره کی. یو سلوی خورد کې عثمان ذوالنورین قرآن عظیم یو 50 کرته ختم کو، دې دروازه یو ختم، او زر زر رکعت نفل به کول، نه روټه شته نه چشته نه اوبه شته دی. کړکۍ کې یو ورځ سر را بار کړ، وی ای خوارجو، اے ظالمانو، زه خو هغه عثمان ذوالنورین یم چې په تمامه مکه کې او مدینه منوره کې اوبو قاتو یو یهودي سره کوی چې مسلمانانو له دغه کوی نه اوبه نه ورکولې. رسول الله غریبو، ابوبکر عمر غریبو، هغه کوی اغستی نه شو. عثمان ذوالنورین ورته وجړل چې هغه کوی ما په 50,000 روپۍ باندې واغست، نن زما یو 40 ورځ ده چې دغه خپل کوی نه راته اوبه نه میلایږي. نهارې ما، اوږې ما، تږې ما، یو 40 ورځې دي چې زه بې اوبو یم، زما تنده د زړه د پاسه جوش وی، خو هغه کوی چې ما آزاد کړو په بیه مې اغستی او ما پې تمام تږي ماړه کړي. عثمان ذوالنورین ته پکې یو جام اوبه نه میلایږي. بیا آواز وکړه چې ای بدبختانو، دا مسجد نبوي له ځمکه ما په 25,000 روپۍ اغستې وه، دغه ځمکه چې ما مسجد نبوي له واغسته، نن پکې تاسو مونځ کوئ او ما ورته نه پرېږدئ. نن کور کې رسول مقبول عثمان ذوالنورین ته خوب کې راغی، سترګې پټې شولې. رسول مقبول ورته وفرمیل چې ای عثمانه، ته به اوبه د حوض کوثر نه زما په لاس کې که د مدینې منورې د کویانو بدوی بند کړې، مسجد نبوي در باندې بند کړ، خو تا باندې به زه په جنت الفردوس او د حوض کوثر خوا کې په خپل لاس وبس کوم. یا رسول الله، څه وجه نه به ته په ما وبس کې؟ وی عن قریب ده چې دا خلک تو خلا دا وی چې ما جومات ته پرېږدې او ما له اوبه راکړې. د خلکو دا صلاح مشوره کړې ده چې عثمان ذوالنورین نه لاس پرې کړې، پیت پرې کې، جبه ته قلم کې، سترګې ته وباسې او سټ ته نه قلم کې چې کارې تمام شي. وی یا رسول الله، ته ماله پیشن گوئی ورکې چې داسې به کېږي. رسول مقبول ورته وفرمیل چې زه تا ته دا خبرداری خوب کې در کوم چې درنګسات بادله به ته شهید شي. چې سترګې وغړولې، تمامو ملګرو ته وی تاسو زما نه لاړ شئ، د رسول مقبول سره زما خواهش دی چې زه ورسره هلته د کوثر په اوبو کې اوبه وڅښم. هغه بدبختان په کور راوړېدل، د بیبیانو نه ولا پړونې وغورځول، کمسۍ ویښتې تې ورله وویستل، په عثمان ذوالنورین یې تنبې وغورځولې. عثمان ذوالنورین په قرآن عظیم باندې ټیټ دی، فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. قرآن عظیم تلاوت کوي، یو بدبخت ورغی، دا ښی لاس یې ته قلم کو، لاس لاندې پروت دی. عثمان ذوالنورین په خوله بیا هم اواز دی، فسیکفیکهم الله. لاس لاندې پروت دی، قرآن عظیم پا یو لاس له پورې ونیو، هغه بدبخته ته دویم لاس هم قلم کو، قرآن عظیم د پاسه سینه ور واچوله. عثمان ذوالنورین یې سر هم قلم کو. عثمان ذوالنورین د ژبې اواز راځي، فسیکفیکهم الله. قرآن عظیم نه اواز راځي، فسیکفیکهم الله. د وینو د دار نه اواز راځي، فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. عثمان ذوالنورین قرآن عظیم کے پروتے، صحابہ عرض کئی په خدای قسم نے عثمان ذوالنورین قرآن عظیم د پاسه داسې پروتو لکه چې قرآن عثمان لغاړه ورکړي او عثمان قرآن عظیم لغاړه ورکړي. وتلاوت القرآن، سر یې ورکړ، لاسونه یې بیلل، خپې یې بیلل، یولس ټوکړې
لوی شو او قرآن عظیم تلاوت پر نه خود و تلاوت القرآن قیامت په میدان د چا د شهادت گوی با د میدان هغه خوري کوي د چا به تیر او کمان کوي د چا به تور کوي د چا به زغره کوي گواهی به چا د پاره الله کوي چا د پاره فرشته کوي چا د پاره با د میدان حاضرین کوي لیکن عثمان ذوالنورین لبګوي د الله په مخ کې قرآن کوي چې عثمان ذوالنورین زما شهید او زما عاشق دی وكسوة العريان وإطعام الجيعان وتلاوة القرآن فقام علي بن أبي طالب صدقت يا عثمان حبب إلي من دنياكم ثلاث دا عثمان ذوالنورین نبات علي صاحب ادریدا حبب إلي من الدنيا ثلاث دا حضرت علی حیدر کرار اسد الله و اسد الرسول دا محمد رسول الله زمود ریدا आवाज او کچ زمام د یو درو سيزونو سره مینا محبت ته یا رسول الله کستا مینا دا د ابوبکر مینا دا د عمر مینا دا د عثمان ذوالنورین مینا دا نو استاد علی حیدر کرار هم د غدرو سيزونو سره محبت ته حضور ورته فرمایي اے علی وای استاسو سره مینا دا الخدمت للضيف زما د ملما خدمت زما عادت ته چې دا علی کرم الله وجهه مال او جان تنو من بدن دا د ملما په خدمت کې ټول صرف شي الخدمت للضيف د ملما خدمت زما محبت ده والظرف بالسيف او طول مرد پاران چې علی صاحب سره توروي تور لاس کې او د کافرو سره په جهاد کې جنگيږي والصوم في السيف او روزه د حضرت علی په سخت ګرمه کې دې سره مینا حضرت علی په جنگ جمل کې روزه په خلبان دي تور په لاس کې را د کافرانو سره جنگيږي یو یا کافرانه په یو ایر باندې په یو تور قلم کړل بیا دوا یا کافران په بل تور باندې ختم کړل ټول کافران درې نیم سره تمام اوجل ان تر دې چې غشه راغی د حضرت علی سینه کې ننوته یو طرف ته روزه دی بل طرف ته تګری درې منټه ته یو ملما خدمت کې لګیاو وقت زما د امینه محبت ته چې د علی نه ساوزي خو چې د ملما خدمت کوي نو ساتنه لاړه روزه په خلو الظرف بالصيف والخدمه للضيف والصوم في الصيف اذ جاء جبريل رب العزة جبريل امین ولېګو اے جبرائیل امین لاش محمد رسول الله تم سلام وایا تاسو خپل محفل له تاسو دلتم یوځه تاسو په قبر کې یوځه حشر کې هم یوځه اے جبرائیل امین لاش محمد رسول الله ما ته پموز کوي چې رب العالمین خطوت چې انت رحمتا للعالمین انا رب العالمین وانت رحمة للعالمين ركوك وي ربي العظيم طورت وانك لعلى خلق العظيم ما توي ربي الاعلى طورت وانك لخلق الاعلى جواب پردا رسول مقبول توایا اے محمد رسول اللہ تو پا پرش لگیائے اللہ پا عرش لگیائے تو پا ارض زمین لگیائے اللہ پا عرش بری لگیائے اے محمد رسول اللہ اللہ رواستولم چستا صدا گتم و محبت میں دیر خوخ شو اے محمد رسول اللہ اللہ فرمائی چی یو با ابو بکری دویم با عمری دریم با عثمانی سلورم با علی جبریل امین و امام پاکی ملگرے کے زمستاسو ملگرے اللہ فرمائل چی زمستاسو دا محفل مرگرے ما او کم خلق چستا پلا را روانی اب پا جنت الفردوس کے دا ابو بکر عمر عثمان او دا علی دا جبریل امین او دا محمد رسول اللہ سر با اللہ سر یوزے کی گی اللہ ورطوی دلتم دا سر یوزے بزل الاستطاع دا زوان زوانی چی دا اللہ پر رضا کے زرشی اللہ وی دی سرم مینرا درم اللہ چی زلستا سو محفل کی شریکی گما بزل الاستطاع مین محبت میں سسر دے دا زوان زوالی چی دا اللہ رضا کے زرشی دویم والبکاء عند الندامہ انسان گناہوں کی خطاوں کی ناروں کی اگے پس خفگانوں کی چی یا اللہ بدرانو شو اللہ وی دے سرم مینرا درم رب کریم فرمائی بل مین میں سسر دا
والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة نهر راولم لوگو تند راولم خو چې هغه په صبر وکي رب کریم فرمایي هغې سره مې زیاته مینه او محبت دی د دواړو جانو سردار او فرمایل چې زه او زما الله ابو بکر عمر عثمان او علي سره د جبرائیل امین نه به دا یو ځای په جنت کې وي چې چا زمونږ سره مینه محبت وکړ من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا د دواړو جانو سردار ته الله فرمایي چې د ابو بکر صدیق سره یو ځای چا جنت خوښوي نو زما له به یو ځای راځي د ابو بکر په لار د لاړ شي عمر سره جنت خوښي د عمر فاروق په لار د لاړ شي کوډیرو سردار او فرمایل علیکم بسنتي وسنت خلفاء الراشدین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کے اے رب رحیمہ مونږ گناهګار سیاکار خطاکار بدکار ته غفار ستار فربدار حیاداري الہ ستا د قلم ډېر لوی توسو ده خدای زمونږ په ګناه د عفو قلم راکاږه یا الله زمونږ د مجلس او د جمع کې ډېر بوډاګان سپینګري یو ځای کېږي خدای هغې ته دراز زندگی ورکړي نوجوانان پکې شریکېږي خدای دا تمام نوجوانان ځوانان په ځوانو ماړو پټ خوشحاله ولري دا ماشومان بچي خدای دې یو ځای کېږي او راځي د لرې ځای نه الہ العالمین دوی د ګمراهو رسوایو د ذلیل او رسوا د غلامو نه بچ وساتي زمونږ میندو خویندو باندې د حیا صادر ویر کې خدای زمونږ زړونو کې محبت د صحابو پیدا کې یا الله الفت صحابو پیدا کې الله ته زمونږ نه راضي شي ته زمونږ نه پخلا شي داسې راضي شي چې بیا مرور او خفه نه شي الله دین زمونږ ځوانانو کې قائم ولره الله دینداری زمونږ بیبیانو کې قائم کا الله د رسول الله طریقې زمونږ نوجوانانو کې قائم کا زمونږ سپینګیرو کې قائم کا الله زمون کورونو کې د رسول الله طریقې قائم کا الله د کشمیر مسلمانانو لفتح بری کامیابی ورکا الله د بوسنه مسلمانانو لفتح نصرت ورکا الله افغانستان کې صلح پیدا کا پاکستان پاک از مکرا پاک خلق دي الله د پاکانو خلقو پلاس کې راولې الله د اندوکلو سکري نه خدای بچ اوساته الله د ټولو دا کلمه په زبان جاری ولري چې لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الاستطاع مینه محبت میں سره دی د ځوان ځوالي چې د الله رضا کې زړه شي دویم والبکاء عند الندامه انسان ګناو کی خطاو کی نارو کی هغه پس خفګانو کی چې یا الله بدرانو شو الله وی دې سره مینه ده دریم رب کریم فرمای بل مینه میں سره ده والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة نهر راولم لوگو تند راولم خو چې هغه په صبر وکي رب کریم فرمایي هغې سره مې زیاته مینه او محبت دی د دواړو جانو سردار او فرمایل چې زه او زما الله ابو بکر عمر عثمان او علي سره د جبرائیل امین نه به دا یو ځای په جنت کې وي چې چا زمونږ سره مینه محبت وکړ من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا د دواړو جانو سردار ته الله فرمایي چې د ابو بکر صدیق سره یو ځای چا جنت خوښوي نو زما له به یو ځای راځي د ابو بکر په لار د لاړ شي عمر سره جنت خوښي د عمر فاروق په لار د لاړ شي کوډیرو سردار او فرمایل علیکم بسنتي وسنت خلفاء الراشدین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کے اے رب رحیمہ مونږ گناهګار سیاکار خطاکار بدکار ته غفار ستار فربدار حیاداري الہ ستا د قلم ډېر لوی توسو ده خدای زمونږ په ګناه د عفو قلم راکاږه یا الله زمونږ د مجلس او د جمع کې ډېر بوډاګان سپینګري یو ځای کېږي خدای هغې ته دراز زندگی ورکړي نوجوانان پکې شریکېږي خدای دا تمام نوجوانان ځوانان په ځوانو ماړو پټ خوشحاله ولري دا ماشومان بچي
خدای دی یو ځای کیږي او راځي د لرې ځای نه. الہ العالمین دوی د گمراهو رسوایو د ذلیل او رسو د غلامو نه بچ وساتي. زمونږ میندو خویندو باندې د حیا صادر ویر کې خدای زمونږ زړونو کې محبت د صحابو پیدا کې. یا الله الفت صحابو پیدا کې. الله ته زمونږ نه راضي شي، ته زمونږ نه پخلا شي، داسې راضي شي چې بیا مرور او خپه شي. الله دین زمونږ ځوانانو کې قائم ولرا. الله دینداری زمونږ بیبیانو کې قائم کا. الله د رسول الله طریقې زمونږ نوجوانانو کې قائم کا، زمونږ سپینګیرو کې قائم کا. الله زمونږ کورونو کې د رسول الله طریقې قائم کا. الله د کشمیر مسلمانانو له فتح بری کامیابی ورکا. الله د بوسنیا مسلمانانو له فتح نصرت ورکا. الله افغانستان کې صلح پیدا او ورپسې بیا د خاوند حق ادا کړي. ښځې ته چې خاوند په نظر د محبت وکتل یو ځل نو الله وایي زه به ورته شپېته کارته په نظر د رحمت وګورم. سبحان الله. ځکه چې الله په مونږ زیات مایندې ګوري دا چې زه د خپل بنده په چل باندې وبخم. زما سره ملګري سټوډنټان راغلي هغوی ته کله کله انګلیش نو ما هم دوی نه زده کړي. قسم په خدای که د سکول شام یې لیدلی دی، سکول شام یې نه دی لیدلی. اوس دا د الله مینه ده. God can night be everywhere therefore he makes mother. الله وی زه پتا د مور نه زیات ماین یم خو تا زما مینه تللی شوه نه نه دی وجه مې مور درکړه چې زما مینه په مور وګوره چې د مور د سره مینه ده زما هم د سره مینه د پلار مینه ده زما هم مینه ده. بیا خو how disbelieve you in Almighty you be questioned, you in Almighty God, you in Almighty Allah. بیا ته د هغه الله نه انکار کې کم چې پتا د مور نه زیات ماین بیان ته د هغه الله نه روګردان روان دي. کم الله چې پتا د خپل پلار نه زیات مین دي، پتا د خپل بچی نه زیات مین دي. پوهیږئ الله دې زموږ محبت هم پیدا کړي. خبره د محبت بیا وجعلت قرة عینی فی الصلاة. منظما د سترګو یخواله ده سو کوئی وجعلت قرة عینی فی الصلاة. الله د دوارو جانو سردار فرمائی چې الله زما پزړه کې مون سره محبت پیدا کړي. مون زما د سترګو نور دی، د زړه سکون دی. مون د مسلمان وقار دی، مون د مسلمان شرافت دی، مون د مسلمان نظافت دی، مون الفت دی، محبت دی، راحت دی، رحمت دی، نعمت دی، عزت دی، شرافت دی، عظمت دی. د الله سره محبت دی. مون لوی ذریعہ. الصلاة معراج المؤمنین، الصلاة عماد الدین، الصلاة جنة للناس، الصلاة مفتاح الرحمن، الصلاة مفتاح الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منظما د زړه سکون د سترګو یخوالی. کونینو سردار فرمایي په یهودو سلام واچوئ. د سلام قابل دي یهودیان. نصرانیانو باندې سلام عرض کئ یا نصرانیان د سلام قابل دي. یعقوبیانو باندې سلام اچوئ سلام قابل دي. لیکن ولا تسلموا على اليهود في امتي. زما د امت په یهودي باندې سلام وانه فإن مرضوا کدوی بیمار شو تپوس له مزه کدی وفات شو غسل ورله مور کوي کدی وفات شو جنازه مکوي که وفات شو د مسلمانانو مقبره کې مخخه ولا تغسلوا غسل ورله ورنک ولا تصلوا جنازه په ونکه ولا تدافنوا في مقابر المسلمين د مسلمانانو مقبره کې خخنک. قالوا اصحاب النبي فرمایل یا رسول الله من سوق د مسلمانانو مقبره من سمع الاذان. دوړو جانو سردار فرمایي چې اذان ووري ولم يحضر الجماعه منستحضر نشي کدی بیمار شو تپوس له مزه کنه کمر شو غسل مور کړئ جنازې له مزه مسلمانانو مقبره کې مپرېږئ. څوک چې منځ کوي زما سترګو له رڼا ورکوي، څوک چې منځ نه کوي زما سترګو کې خاورې اچوي. الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. صحابه حیران دي چې اے پروردگار علم د محمد رسول الله مقابله بده کې څوک کی. فقام ابا بکر، ابو بکر صدیق ودرېد. یا رسول الله صدقت وبررت. ستاسو د دریو خبرو سره مینه را ولی ابو بکر صدیق هم ستا په لار روان دی. نو د ابو بکر صدیق هم د دریو سيزونو سره مینه کوي.
خو اخر کې بتا سو نه تاسو کوم چې تاسو سره مینه ده کنه موږ هم مینه کوو کنه سره خو کوو دنیا کې ما یو ځای کې ابل شپه دا وې نو سړی راته وی چې استاجي زمانہ سره سره ډیره مینه ده دا سبل بابا نه ته پوسو مال بابا تا ما ته بچی مرض سره ما ځل صدر والو تسبیح را سره داسې نو داسې مې کړی یو بوډا سره راغی ما ته وی چې شیخ جنجو مالسو وې مرض کنه مل کوم دی هغه ګرنیټ د دې زنرو نه کاکا تسبیح نو اسه تاسو په اخر کې کومه چې تاسو سره مینه مال جنازه درځي وی او بچي ناغه مال دا یو ټکی خوراته وی دا وغائب بنا کنه ناغه وغائب بنا راته وی چې بچي ما ذکر وغائب بنا وغائب بنا وغائب بنا ما دا الله رحم دې که خیر رمضان د جنت دروازې کولو دي بس کمر کېږي د جنت توتی ورځته نو سره ما چې خدای دې زمونږ مینه ما سره پیدا کړي سره اوس صحابه حیران دي چې د رسول الله علیه السلام مقابله سو کول شي فقام ابا بکر وفاؤں کا بادشاہ دغار سور یار سخت کے فکار د محمد رسول اللہ یار اول ابو بکر صدیق امیر المومنین ادرک صدقت یا رسول اللہ حبب الی من دنیا سلاس یا رسول اللہ تا رشتے ہوئے چستا پڑھ کے مینا اللہ دے یو دریو سیزونو سره پیدا کړی دا خدا ابو بکر مینم د دریو سره ده قال محمد بین یا ابو بکر ابو بکر بیان کا بیان ابو بکر صدیق ورته وی النظر الى وجهك الله اکبر یا رسول اللہ چستا د مخشموی او ابو بکر سترګې د قیامت پورې بیسان شي ستا د مخشم بلیږي او ابو بکر صدیق ورته قیامت پورې ګوري النظر الى وجهك دا ابو بکر صدیق نظر چې سحر او ماخام فروغ او پناروغا نشستو برخاست ولال او ناستا رفت آمد تلو راتلو کې دا ابو بکر سترګې او د محمد رسول الله چهره نور وي نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رسول مقبول آواز کہی اے عائشہ نل بیماری مرو ابا بکر ان یصلی بالناس ابو بکر تو اوائے چھ زما پزے باندی منور کی زما پزے چھ ابو بکر صدیق میراب لرا گئے وی قتل دا اغم مزیدار او خیستا شمنشترے بے اوش پریوت او چگے کے چنل دی نشتا پا میراب کے دمخ شمان عزیزانو نن اتفاقاً بیان دانن د موضوع نو د ټاپک نه بدل دی الله نه غواړم چې د رمضان او د قران عظیم د دواړو متعلق بیان سره د عمل نه الله تاسو موږ ته توفیق نصیب کړي ان کنتم تحبون الله دا د کفار مکه پرد کے نازل لے رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان علی دا پیو گرجاو درمسالو پیو معبد خانہ دا مشرکینو باندے تیرے دل کفار مکہ دا لات منات عزا یعوق یعوس نصر حبل وغیر ذالک داغی عبادت تا سجدہ باندے پراتوں رسول مقبول سلام عرض کے چھ السلام علیکم سلام علیکم علی من اتبع الہدا سلام نبادے ور سراخ پلے دمیشن موافق خبریں گڑے وڑے کرے او تپو سے اوکو چھ تاسو دے بوتانو تا سجدے والے لگوے جواب ملو شو چې جی زمونږ د الله سره مینه ده او د الله سره محبت کو
زمون پیار او لو دا د الله سره نو دې بوتانو تزکه سجده لګو چې دا بمونږ له د خدای سره ملاقات او د خدای سره یو ځایواله او محبت او الفت او زینت او راحت او رحمت او شرافت او دا به د خدای در کې مونږ له خدای نه غواړي. عزیزانو لكل وجهة هو موليها دا ارچا د پاره یو دلیل دی او دا هغه دلیل لاندې او رڼا لاندې هغه زندگی تیری کافرانو سره مشرکانو سره دا یو دلیل. الله دې مونږ او تاسو د بت پرسته او د شرکات او بدعات نه بچ اوساتي. فوری آیات نازل شي چې قل یا محمد لکفار المکه د کفار مکه ته وایو عام اعلان وکړه چې ان کنتم تحبون الله کتا سو حقیقی دو سړی زمانی او په الله مین یې نفتبعونی د محمد رسول الله د یار غار سور او د حرا د غر د فقیر تابعداري وکړي. عزیزانو سمینه چې دا الله دا د جناب رسول صلی الله علیه وسلم په محبت کې نه بلال په محمد رسول الله مینو کنه نو الله په بلال مینو نو آیات راغی چې کتا سمینه محبت کې رښتونه د الله سره کوي نو د رسول الله محبت او تابعداري وکړي. عزیزانو جنت الفردوس کی یو حور دا اغی حور متعلق طول حوران جمیع الحور العین عشاق لها دا طول حور دا اغی یوی حور پا ارمان دی چه کاش دا دی یوی حور دیدار اللہ مونگ پا تمام زندگی عمر کے راکڑ دام دے رہا. حدیث کے راضی چه خلقت من اربعت الاشیاء د سلور سیزونو نه جوړه سونا من مسکن د مشکنا وعنبر د عنبرنا وکافور درم کافورنا وزعفران او سلورم د زعفراننا. حسن لولا ان الله قضى لاهل الجنه ان لا يموت. رسول الله علیہ السلام فرمائی کہ چرے د جنتیانو له په جنت کې مرګ وي نو د دې حور دومره حسن دی لماتو من حسنها وجمالها د دې حور د خایس د وجنه به تمام جنتیان مړ شوي وي او جنتیانو له مرګ نشته. د معراج په شپه باندې جناب رسول الله ته یو جلک وشو. جبرائیل امین نے تپوسو کو چې نن خو اسمانونو کې د نور شمع بلې دي او هغه نورانیت جدا ده خدا چمک خود ټولی دنیا د پاسه ده. و یا رسول الله دا یو حور ده او هغه د خپل شال او د خپل سالونه صرف دا یو نوک دا راښکاره کو داسې کې خو ده ستاسو خوشاله د وجه اوس دا د هغې نوک برېښنا ده دا خود هغه جمال دی چې تمام اسمانونه او ځمکې د حور په یو ګوت نوک باندې برېښنا کوي نو ښایسته ده کنه. تسمى لها لاعبه هغه ته حدیث کې رسول الله لاعبه ویل چې دا هغې نوم لاعبه دی. لاعبه د باب مفاعلین لاعب یلاعب په معنی د ډېرو لوبغاړو لوبې کوونکي سره دا خود هغه جمال و کمال. لو بسقت بسقة في 7 أبحر لكانت اعلى من العسل. کپ او سمندرونو کې لاړه ټوکړه یوا نو و سمندرو نه چې سیر او براواله د خزانه د مل پمن چینو باندې نو خوږي دومره ترخی وي پوهیږي او داغه کپ کې لاړه ټوکړه رسول الله فرمایي لکانت اعلى من العسل هغه به د جنت دو شاتو نم زیاته خوږي شي. بیا مکتوب بین عینیها داغه د تندی منس کې لیکلي دي
ان کم خال چې هغه ته لګېدل هغه باندې دا خال لګېدل نه لیکلي دا دي چې من کان یرید ان یکون له مثلی که زما غوندې حسندار خزو جاریه او پیغله دا د چا خوخی نو فلیعمل د رضا ربی د تمام زندگی د الله پر رضا کې تیر کی نو د الله رضا سوسیز دی د جناب رسول الله محبت ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کدا الله مینه خوښوي نو د جناب رسول الله سره مینه وکړي دی وجه صحابه کرام سره د ابو بکر عمر عثمان علی ولی جلی رضی الله تعالی عنهم اجمعین ناس کونانو سردار فرمایي چې راځي نن د هغه سیز اظهار وکړو چې کوم ستاسو زمونږ زړونو کې زیات محبوب دی زیات رسول مقبول او فرمایل حبب الی من الدنیا کم ثلاث حبب الی من الدنیا کم ثلاث اے صحابہ زماز لکھے اللہ دے یو درو سیزن محبت سے کھڑے رہے 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی رہے بھائی دری سیزن در رسول اللہ سے لکھے من الشا عمر فاروق آواز کئی بین یا محمد الرسول اللہ اظہر یا رسول اللہ اظہاروں کا بیانوں کا قال النبی یا ابا بکر الاول منہن الطیب دا رسول اللہ علیہ السلام اول سیز چی مینا وصل علیہ آغا خوشبوئی دا سشن د پیدائش پروز باندھے بی بی صابیه منڈا کے خانہ کعبے تھا چزپ عبد المطلب باندھے زیر حکم چستانو سے پیدا شو چزیر ورک عبد المطلب را منڈا کرو دک آگے کتو سریرو آگے بسترے لراغے چکم کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام چ بسترے دا سے کولاو کا رسول مقبول نشتا بے وہ شپرے وقت بی بی صابیه ته وی چې کذبت الی تا ما ته دروغ وی معشوم زیر درا کوشتنه بر حاتب نه आवाज وشو چې عبد المطلبه حیرانه غم محمد رسول الله د معشومان غوندې معشوم نه دی چې د دنیا الیچوی یا ډیلیوري یا د دنیا یو دای دی هغه سنبالو سنگار کی اغا اللہ ما یلیق بشانہی جنت لزان لرا وستل اول با دا جنت پر انجو اغا لسترگی تو رئی او بیا با دا جنت پا خوشبوئی کئی علا برازی رسول مقبول او فرمال چه زما طیب سرا عربی کی طیب خوشبوئی تو جبرائیل امین اللہ در کے حاضر دی اللہ ورطو فرمائل چه رسول مقبول لاشو پر زنگلو کی بجناب رسول اللہ ہوگی ہوتے گی و نہار گرزی زما سلام ورطو وائیو سلام نباد واحی ورکا جبرائیل امین ہوئی چی ما تخو بتانے لگی کم زنگل کے اللہ فرمائل چه سلویخ اور روزو پا مزل کلتا تا مزل جناب رسول اللہ استامنس کے پاتیشی نو دا خوشبویا یو بہار بشی تا چه دا سلویخ تو روزو مقدار مزل دا د مکی په غرونو زنګلو کې وکي نو عمدغل ته جناب رسول الله وی داغه محبت دو عطر سره دی او زه په د جنت د عطر باران د عرش نکوم بی بی سلمہ میمونہ فرمایي چې موږ به د جناب رسول الله په خواله کې ځان لا عطر جوړول او د مدینه الرسول صحابان سوار فرمایي چې رسول مقبول به د مدینه په یو کوڅه لاړ نو هغه کوڅه نو با اوروزه خوشبو اطلاع نو کونانو سردار او فرمایل چې زما مینه د خوشبوئی سره فاطمه د پلار سر ته ولاړ د رسول مقبول وفات صدیق اکبر په پاس اور پریوت او بیهوشه او به اختیار کې आवाज وکړي یا محمد تفتح حي وميتا
په یندم د نه خوشبوئی روانه او د مرګ نه بعد د زنکدن هغه تکلیف کې سخته خوله هم ستا خوشبوئی کوي. فاطمه قبر لاله، د قبر خاورې راواغستو داسې هغې سره بېهوشه شوه او بېهوشۍ کې ووې چې ماذا علی من شم تربت احمدی، ماذا علی من شم تربت احمدی ان لا یشم مد الزمان غوالیا. کاش که د محمد رسول الله د قبر خاوره چا بوی کړه نو دومره لویه خوشبویي پکې ده، که د جنت خوشبویي بوی نه کړي نو دا خاوره مرله کافي ده. خو صبت علی مصائب لو انها، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. یا الله د پلار د وفات غم په ما دومره بار دی، که دا غم دی په دې شپو او ورځو بار کو نو قیامت ورځې پورې به ورځې تورې شي. دومره لوی بوج په ما دی، بیا هم زه خوشبویي محسوسوم. نو د دواړو جانو سردان ورکوټ والي کې هم خوشبویي، ځوانۍ کې هم خوشبویي، زنکدن کې هم خوشبویي، وفات نه بعد هم خوشبویي، د قبر خاورې نه هم خوشبویي. ای صحابه حبب الی من دنیاکم ثلاث، الاول الطیب، زما مینه د خوشبویي سره ده، زما د امت مینه به هم خوشبویي سره. دویم والمرأة الصالحة، اغا بی بی چې د الله حق ادا کی، د الله حکم امنی، د الله د حکم نه بعد بیا د خاون فرمان برداری. کما خزا چې د خاون نه بی اجازه بار ته وتا، بهر مړه شولا، پلار لتلا مړه شولا، مور لتلا مړه شولا. د پلار او مور نه درجه نه بل چشته لار کې مړه شوه. جناب رسول الله فرمایي زه پیغمبر نیم، ځان له بل پیغمبر ګوري زه شفاعت نه کوم، ځکه دا د خاون نه بې اجازې وتړه. خاون نه بې اجازې دي لوته لاړې. الله وایي نه د روژه قبلوم، نه د مونځ قبلوم، نه د زکات او حج قبلوم. که دغه وخت کې وفات شوې، مرداره وفات او مړه شولې، رسول الله وایي زه به ځان له بل امتي وګورم، دا د ځان له بل پیغمبر وګوري. والمرأة الصالحة كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رسول الله فرمائی دنیا ټول بہترین د متاع او د فائدې سامان، لیکن بہترین اسباب او سامان دا نیک دیندار خزرن. د هغې ښځې شفاعت به زه کوم د فاطمې، خدیجې او د عایشې سره به یو ځای جنت کې الله نه غواړم. کومه ښځه چې د الله حق ادا کی خلاص کړي به دې موږ داسې ویم چې الله دې زموږ مینه محبت په هر عقیده کې د جناب رسول الله سره پیدا کړي. رسول مقبول تا ابو بکر صدیق فرمایي وانفاق مالی علی امرک، دا ابو بکر مال او حال دا ستا پر رضا او ستا په امر باندې قربان شي. جبريل وایي ورته چې نن د جنت حرم د یو اتیو ټاکو جوړې شوی جامې د بوجې چولې. رسول مقبول فرمایل چې پروردگار عالم نن ابو بکر صدیق په دور کې د ابو بکر صدیق بیان کې جبرائیل امین دی بوجه جامې چولې چې زه ته تپوس کوم د اسمان فرشتو بوجه جامې چولې. یا الله حور غلمانم د بوجه جامې چولې. خدای دا څه وجه الله ورته आवाज کوي اے محمد رسول الله. ابو بکر صدیق نن په خپل کور کې جارو والا چې سونه سي منتلستا پر رضا باندې چانده کې داخل کړ. سکه چانده کې داخل مونږ باندې چې کله کله ست چاندي आवाज وشي څوک ځان بیمار کو څوک غاغ بیمار کو څوک په بیمار کو څوک نو الله وی زماني ول ډیر سخت رانی سي کنه په خدای مې قسم یو دومره لوی صوباره به ډاکټر سره ډاکټر سره ډسپنسر سره هغه صوباره بم درو منډي په دې مټ کې او هغه ځای باندې معاملم درنه کوسکی جمعات له 500 روپے نه ورکه الله وی چې سم درو نشم غنی په دې بجګیا روډ په در باندې د پاسه هغه خدای فرشته مقرب پولیس پیښ شي په ایمان چې د 400 دانم درته واچي یو ادم ټکای او در سره چې سي ام درته وایي اخلي کنه خدا ابو بکر غونډه کې ایمان پیدا کړ. الله ورته आवाज کوي چې ابو بکر صدیق
ستا په حکم او ستا خوشاله کې او ستا په امر باندې کور کې چې سمون تل ټوله وروړي جامې هم ټوله قربان کړي. ابو بکر چې ځان تو قتل چې خپل جامې می قربان کړي. یا رسول الله د بوجه د جامو نه لنګو نن د ابو بکر لنګ ما ته خوب شوی نو تمامو د جنت حور او اسمان کې جبرائیل امین ته مم لنګ او زکه چې ابو بکر وایي. وانفاق مال فی امرک یا رسول الله چې زما مال او دولت جان او مال تاج او تخوی استا خوشاله کې شي قربان شي. درم وان یکون ابنتی فی بیتک چې د رسول الله علیه السلام خزد ابو بکر لور دا رسول مقبول بی بی جوړ شي دې سره مې مینه لوري ورکه کورنه رسول مقبول. تیر عمر د بی بی عائشہ شپږ کاله زندگی د شپږو کالو ماشومه ګډیانې ور سره پلاس کوي. چاته پوس کړو چې کور کې را وړي ګډیانې مډیانې وي دا روا دي که ناروا دي. بی بی عائشہ سره د واده په شپه باندې رسول الله غي کې غیلا ګډیانې لوبولې چې هغه رسول مقبول په تیر عمر ولا بی بی عائشہ ویا رسول الله دا خو یوال چې او یا لونه د ابو بکر ټول به دا قربان کړي. ان یکون ابنتی فی بیتک چې زما لونه وي استا په کور کې نکاح کې نه. صحابه سرونه ټیټ کړل چې یا الله اوس په د ابو بکر مقابله فقام عمر ابن الخطاب عمر فاروق درې وته صدقت یا ابا بکر حبب الی من دنیا ثلاث زمام د درو سيزونو سره میناله الامر بالمعروف زما امر بالمعروف سره میناله چې دا عمر فاروق لکه جبوی لاس کې توروي ټول عمر د الله د دین تبلیغ او پرچار کوي. یو دویم والنهي عن المنکر دویم د بدون من کول سره مینران وصوب الخلق او زړې جامې سره مینران چې عمر فاروق ټول عمر جم دی او زړې جامې چولی د وفات وخت د عمر فاروق علي صاحب ورغه چې بار یو دیرش گورنران او رئیسان او بادشاہان راغلي دي د عمر فاروق ته پوسله نو دې مخ کې ورغه چې مخ کې ورغه او عمر فاروق ته وکتل نو یو اتیا ټاکې د عمر فاروق کمیس تا چولې وي او د تاڼو په ځای پکې غنې ورکړي څه شي غنې ورکړي. عمر فاروق ته आवाज وکړ یا امیر المؤمنین بادشاہان راغلي دي ستا ته پوسله اسنه داغي په نظر کې ته دا سي ذلیل او رسوا ښکارا نشي دا کمیس بدل کا او دې ځن کدن. عمر فاروق سترګ اوخ کې وګرځېدې وې د عبد الله د مور نه تاسو کده عمر فاروق د بیبي نه تاسو هغه بیبي ورلا आवाज ورکړي چې اے علي په خدای قسم نه عمر فاروق په تمام بادشاہ زندګۍ کې بیت المال ور سره الله دې اوس موږ د سمالکان کوي نه کنه دا تاسو د اوسنو زکات والا سره زکات پندې غینه تاسو کې ور سنگال نه ابل اورز مې ورته وې مرز چړې طالب مغه سیکل رااله ام چرته یوري کاښالو کې مې ورته وې نو مې ناخلم ځکه چې ریکارډینګ کیږي ما ورته وې زه به در سره بل چل کوم که خیر خو چې تماله اوټ لراشي تاغه سیکل سکړې د کباړي بازار کې خرڅ کې ستا کور روان شي بیا ماشینونه زه د کونډې زویم نو ماشینونه د چاله ورکړل ستاسو کورونه لوټي شه چې ماله ملاو نشو طالب ام زما مور له ملاو نشو بل بچاله ملوي نو د دې خلقونه بیا تاسو نو کې د بیت المال د حال قسم دې په خدای چې لوی کارخانه د زکات په مال باندې چلیږي ال تروزی د یتیم او د مسکین په او کارخانه په نن بیگا پینټر کان کې د 3 کروڑ روپو پروګرام شوی دی رو جماعت نه لا پکې ډمی دي دا غډمونم نه لم بل خبر دا سړي ویلا صرف د حشر او د زکات په نوم چې کومه پیسې راغلي هغه لګي نن مولانا بجلیګر صاحب تصړی ناس ته ورته لګیوي نو الله دې مونږ له داسې بادشاہ را کې چې سره سړی دوی خوې کنه نن خدای دوی پرونه داسې پلال خان جګړه یا وای په دې لال خان باندې باندې ابل وای هو دا غم نشته چې خلکو له بس کول غواړي کنه نو خدای دې مونږ له صالح خپل رحم وکړي. بهرحال نو عمر فاروق بیبي ورته وې چې اے حضرت علی په خدای قسم نه د کمیس تاسو مکو عمر فاروق په ټوله بادشاہ کې والله که دویم کمیس ځان له جوړ کړی
تڼای پکې نشته اصغي مې ورلا چولې دي غنې د تڼای په ځای باندې دغه کمیس یې لنډو نو د خپل زوی حصه ورسره ملګرې کړله څه ورته واچو عمر فاروق ورته وایي چې ای علي خبرې نورې پرېږده خو امر بالمعروف سره مې مینه ده ستا دا لنګ لږ په ګیټو باندې د پاسه پروت دی بچې رسول الله فرمایي چې زه به تې مراورم هغه خپې به په اور سوځي چې د چا خپې په ګیټو په پنسو کې پټي نو بچا ول امر بالمعروف ومنان زه درته امر بالمعروف نهی عن المنکر زن کدن کې کومه دا لنګ لږ غوندې اوچت کا بیا ورته وی علي کله چې وفات شمه او غسل راکې نو د غسل نه بعد ګیره راله موږ منځوان دا ګیره مې د محمد رسول الله امانت دی اسنه د ګمنځ په نن دې نشته په میراب کې د مخشمه تاریکی راله حبیبا زنګ په جما ستا د مخشمه دینی او ابوبکر د جمدی وي خوشي میراب ته دی ګور نن دې نشته د مخشمه په میراب کې تور زلف یلول په پیچو تاب کې دا د ابوبکر د بهوشه الفاظ دي چې شاعر په نثر نه په نظم کې اوپېلل نن دې نشته په میراب کې د مخشمه تاریکی راله حبیبا زنګ په جما نن دې نشته د مخشمه په میراب کې تور زلف یلول په پیچو تاب کې راشه راشه په میراب کې قدم کېدا په زخمي زړونو زمونږ مرهم کېدا دا د ابوبکر دا خود صوبان نه تپوسو کوي د جمعې پر ورځ رسول الله علیه السلام خطبه یو صوبان لاندې پریوت ورته حضرت صوبان خلق باندې دي تقریر ګډوډ کړه خدای بنده صدر باندې وش صوبان ورته وی علی د محمد رسول الله چهره ورته وګورئ اری جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکی چشمی سیاداری و دیگر سرما درون کر دی دا تو پوس خود محمد رسول الله نه اوکان چې نن د بلا د پاسه بل بلا جوړ کان مصیبت د پاسه بل مصیبت جوړ کو یو خوستر کې د جنت پرنجوم تورې او نن پکې د دنیا رانجا چول دي صوبان به حسن لیونی کی د رسول مقبول پوګه کې د محمد رسول الله چهره نور پروت مخامخ د پلسم سپوږمۍ وان ابو بکر قسم خوري چې ما به د پلسم سپوږمۍ ته قتل او د محمد رسول الله چهره نور ته مې قتل د رسول مقبول مخ مبارک د سپوږمۍ نه پویا چند مزیدار خدای دې دغه حسن بیبي عائشہ کور کې منډي وای کله یو ګټلا بل ګټلا رسول الله علیه السلام ورته په دې تیار کې کوټه کې سکی و یا رسول الله استن را نرو کشوی دا ډیر وخت پوشو تیار را باندې راغلستن می پزمک بیان مونت رسول مقبول دا یو غاخ ورته ښکار او ای ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه ربنا بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خورا والله چې بهتري مرسوک مې دا ستار رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي بهارونه خزانونه به ډیر راشي مدینه دا ستا بهار ته نه رسیږي دا کیسر بتاو ستا د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کې سټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي بار بار غواړه مدینه خار غواړه د مدینه خورا والله چې بهتري الله بکر دینا اسوا النظر الى وجهك یا رسول الله چې د ابو بکر سترګې او ستا چهره انور وي ستا جسد اطهر وي یا رسول الله ابو بکر با سترګې په غشو باندې ړندې شي خو ستا د مخ د شمې نه به سترګې وانړئ بیا ورته یا رسول الله وانفاق مالی علی امرک چې د ابو بکر تن من وطن بدن کفن مالو جانو تاجو تختو وختو بخت دا د رسول الله پر رضا کې قربان شه دې سره مې مینه را وانفاق مالی علی امرک دا ابو بکر مال او حال چې ستا په امر او رضا کې قربان شه یو ورځ جبرائیل امین ناسته د بوجه جامې چولې پوهېږئ په خبره زما هم روژه ده رسول مقبول تپوس کوي یا جبریل لما البستا
دا جامې دی ولې د بوجۍ اغوستې دي؟ وای پوه نم تمام اسمانونو کې چې څومره فرشتې وي ټولې د بوجۍ جامې چولې. جبرائیل امین ته الله حکم کوي چې ته ورته وایې چې نن د جنت حوران هم د بوجۍ جامې چولې. جبرائیل امین عرض کوي یا رسول الله نن د جنت حور هم د بوجۍ جامې چولې او د بوجۍ په هر یوه جامه کې به یو اتیا ټاکې لګېدلې د ټولو حوران. الله سره هر څه شته. ستاسو د پښتو متل دی چې څوک ورته لکه پلانې شي نبي الله هم پاک دی او دربار هم پاک. ناول خو د خدای په دې متل بې خو باسي چې هغه متل دی وکړو چې هغه یعنې د الله تشبیه دي د ځان سره راوسته. یعنې ته غریب یې نو الله هم غریب دی. ستا خوله ګنده ده د الله خوله هم ګنده ده. ته ګناهګار سیاکار خطاکار بدکار یې نو الله هم داسې دی. ستا کور کې څه نشته نو الله سره هم نشته. زمونږ دا پښتو مجیبه پښتو ده. خیر به هر حال نه الله سره د بوجۍ جامې هم شته. ډېرو ملنګانو ته اوس هم اچولي که نه. مونږ سره یو ملنګ و هغه بیړی کې کېناست دواوې علاقې ته بیړی دی چمټه ور سره وه چمٹے والوں میری کشتی پارے لگا دینا. کشتے ہو نا یہ مولا علی ہے شہر خدا میرے کشتی پارے لگا دینا. زورت اس دا قار سوری ما چې کور دروان شه دلته د الله نه غواړه چې الله دله بیړۍ پورې باسي. اوس ته علي صاحب ته علي صاحب خو صحابیو درجات عالیه ورته ملو شوي دي. ټیک ده که علي صاحب نور څه کولی شو نو امام حسن او حسین له به ځان نور رسول شي. د یزید د مخ د هغې بیړۍ هغه پار نه کړه کور دروان شنو ستا بیړۍ په دې کې زمانه کې اوس دا ګرځي او دی وایي چې یہ مولا علی یہ شهر خدا میرے په دې کې هغه لنګر اوښلېده چې لنګر اوښلېدو دا بیړۍ داسې نو چې داسې دې طرف ته ډوبه شوله نو اوبه پکې راغلې دې بل ډېر ته رامنډه خو چې هغې ډېرې ته راټیټ شو هغه بل ډېر نظر چې یا رب ما ورته نه یا علي یا علي یا علي وایي چې نه یقینا دی چې علي څه نشي کولی که څه کوي نو الله به کوي. اوس د کفار مکو د هغې عقیده هم دا وه چې کله بیړۍ کې کېناستل نو دعوا الله مخلصین له الدین هغې به د یو الله نه غوښتل چې ای الله زمونږ دا بیړۍ ته پاره نو هغې ملنګ سره چمتمو د بوجۍ جامې اچولې نو الله د بوجۍ جامې ورسره شته ملنګانو ته یې ورغوستولې پوهېږې ملنګ بابا چېرته ځې وایي دی مخامخ کلي ته ورځم چاله مې زوی ورکړی دی زوی یې نه کېده خو ما والا زوی ورکړ نو هغې مبارکۍ له ورځم. اوس مونږ یعنې پاکستان دی که نه پاکستان نه دی د مستو کټوی ده سر پې روې پیشوګان وخوړ هر څه پکې اوسېږي نو هغه چې هغې غاړه پورې وتو هغه ښځه رالی وی خو الله مړ کړو وی ما خو در کړو چې الله مړ کړو نو تو سره دښمني کوه زه څه وکړم ما خو در کړی نو مال چې کاکا تا دومره غټ زوی ورکړو نو د خدای نه دې خلاصولی نه